салом бинандагони гиромӣ, имрӯз 19 май ва ин барнома ахбори озодӣ аст ки охирин хабарҳо аз Тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунад. Дар нашри нави барнома ин матлабҳоро дорем. Пекин дар поёни ҳамоиши нахустин бо раҳбарони давлатҳои Осиёи марказӣ ваъда дод, ки дар доираи ин ҳамоиш барои пешбурди тарҳҳо миллиардҳо юан маблағгузорӣ мекунад. 10 соли Заид Саидов дар пушти миллаи зиндон подошти соҳибкорӣ муваффақ буд ва ё муҷозот барои даъвоҳои сиёсӣ. таъкидаш мекарданд ки набиё, чун зиндонӣ мешавӣ, вале он ба ин таъкидҳо гӯш накард. ва донишманди ӯзбекистонӣ мегӯяд таълиму тарбия бо забони тоҷикӣ дар Ӯзбекистон беҳбуд ёфт, вале мушкил ҳамоно зиёд аст. дар шаҳри Самарқанд мебинем ки мактабҳои тоҷикӣ вуҷуд надорад дар худи марказ. имрӯз дар шаҳри Сиан ҳамоиши якуми сарони давлатҳои Осиёи марказӣ бо Чин ба поён расид. Зимни суханронии худ дар ин нишаст Си Ҷинпин гуфт, Чин барои татбиқи минбаъдаи барномаву лоиҳаҳо дар чорчӯби ин ҳамоиш 26 миллиард юан ҷудо хоҳад кард. дар ҳоле ки сарони 7 кишвари пешрафтаи саноатӣ дар ҷопон роҳҳои пешгирӣ аз фишори иқтисодии Чинро меҷӯянд, Пекин мегӯяд марҳилаи нав ва густардаи робитаҳояшро бо кишварҳои Осиёи марказӣ оғоз намудааст. рӯзи ҷумъа Чин ва кишварҳои минтақа Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон эъломияи Сианро имзо карданд. раҳбари Чин гуфт, дар робитаҳои кишвараш бо давлатҳои Осиёи марказӣ сафҳае боз шуд, ки бо нерӯи ҳаётияш фарқ мекунад. ҳамкори мо Кайумар Сиатто ҳамоиши Сианро пайгирӣ мекард ва ҳоло бо мо дар студия аст. дуруд Кайумар. хуб, дар ин нишаст чӣ пешрафтое шуд, ки онро давраи нави Чину Осиёи марказӣ меномад? ташаккур шаҳло ва салом бинандаҳои гиромӣ. аслан шиорҳое ки дар ин ҳамоиш садо доданд нав нестанд ва солҳо боз байни Чину кишварҳои Осиёи марказӣ гуфта мешуданд, вале созишномаҳои наве ки имзо шуданд сармоягузориҳои Чинро ба даҳҳо миллиард доллар мерасонанд ва воқеан ҳам баёнгари як нав фишори пулӣ ё ҳамон фишори иқтисодии Чин ба кишварҳои минтақа буда метавонанд. ин як фарқи ҳамоиши Сиан аз нишастҳои гузашта аст ва фарқи дигараш он аст ки ба воситаи ин қарордодҳо Чин амалан ба ҳама риштаҳои ҳаёти кишварҳои Осиёи марказӣ роҳ меёбад. аммо асоситарину муҳимтарин нукта ин таъкид ба суботу амният дар ин минтақа аст. агар ба шартномаҳои имзо шуда niгарем шаҳло мебинем ки амнияту субот қариб дар ҳамаи онҳо зикр шудааст. хуб, агар ба эъломияи Сиан нигоҳ кунем, бале, ба мубориза бо терроризм, ҷудоихоҳӣ, ифрот, ҷиноятҳои созмонёфта таъкид шудааст. манзуратон аз ангуштгузории рӯи суботу амният ҳамин аст? на шаҳло ин тавре гуфтам дар ҳамаи эъломия ва санадҳои пешинаи байни ин давлатҳо ҷой дошт. акнун Чин мегӯяд ки ба таҳкими тавони нирӯҳои интизомӣ ва дифоии кишварҳои Осиёи марказӣ кӯмак хоҳад кард ва ҳам даъват намуд ки ҳама якҷоя ба ҳама гуна дахолат аз берун барои роҳандозии инқилобҳои ранга мубориза кунанд. яъне мешавад гуфт ки акнун Чин даъво дорад ки ҳомии ин кишварҳо, аниқтараш ҳомии раҳбарон ва элитаҳои ҳокими ин кишварҳо хоҳад буд. дар гузашта ин нақшро бештар Русия ба ҷой меовард ки акнун даргири ҷанги Украина аст. дар зимн ва дар ин ҷо бояд ёдовар кунем ки ҳеҷ яке аз тарафҳо дар нишасти Сиан аз ҷанги Украина ёде накарданд. амният тавре гуфтам тақрибан дар ҳамаи қарордодҳо зикр мешавад. барои намуна машқҳои ҳарбии зидди террористии Чину Тоҷикистон бештар хоҳанд шуд. бо ёрии Чин дар Тоҷикистон як маркази таҳлили додаҳо ё ки дата сентер, яъне ҷамъовариву таҳлили маълумот ва ҳам институти татбиқи барномаҳои як камарбанду як роҳ таъсис хоҳанд ёфт. ҳамчунин ҳамкориҳои илмии академӣ муштарак хоҳанд шуд. Чин ба Тоҷикистон таҷҳизоти тиббӣ, ташхиси суддиву ДНК хоҳад дод. таҳқиқи муштараки захираҳои тиббӣ роҳандозӣ хоҳад шуд ва мисли ин. аммо шаҳло замонате нест ки Чин ин ҳама маълумотро ба манфиати худаш истифода накунад. ташаккур. ва як суоли дигар, шумо аз талошҳои Чин гуфтед, вале кӯшишҳои сарони кишварҳои Осиёи марказӣ дар ҳифзи манфиатҳои худ дар ин ҳамоиш чӣ гуна буданд? чунин талошот дида нашуданд. баръакс ҳар яке аз раҳбарёни минтақа пешниҳод мекарданд ки ҳамкориҳо амиқтару васеътар шаванд. масалан Қазоқистон қарордоди бекор кардани визаи сафарро байни ду кишвар имзо кард. раҳбари Қирғизистон Содир Ҷабборов пешниҳод кард ки стратегияҳои миллии ҳамаи 6 кишвар якҷоя карда шаванд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон 40 барномаи нави сармоягузории чиниҳоро дар кишвар дар миён гузошт. ё ин ки раҳбари Туркманистон хоҳони фурӯши бештари газ ба Чин ва ташкили форуми
جوانان چین و آسیای مرکزی شد. در جواب شهلا چین نزدیک به 4 میلیارد دلار را به کشورهای منطقه آسیای مرکزی همچون کمک به بازگشت تقدیم کرد. تشکر. کامرسیاتا بود بینندگان عزیز با ما که با بررسی نتیجه های نشست سران آسیای مرکزی و چین در سیان ما را شناس کرد. با اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. رسا 10 سال پیش در همین روز زید سعیدов توجیری شناخته توجیک بازداشت شد و تا کنون پشت پنجره محبس است. با 29 سال زندان محکوم شدن صاحبکاری موفقی که به حکومت خیلی نزدیک بود از جانب سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق انسان محکوم گردیده، دعوت‌های با تکرار به بازبینی حکمش تا به حال نادیده گرفته شده است. همکارم خیرمان بقازاده صحیفه بازداشت و حبس زید سعیدов را ورق‌گردان کرد. موی را از خمیر جدا میکنند، میدونن که کی جنایتکار است و کی جنایتکار نیست. این آخرین مصاحبه صاحبکاری موفق و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان زید سعیدов با رادیوی آزادی است در عرفه بازگشتش از فرانسه. پس از شرکت در یک معرکه ورزشی 19 می سال 2013 به تاجیکستان برگشت و در فرودگاه به حبس گرفته شد. زید سعید بیرون از کشور بود و ولی نو بسته با اون که از اینجا تاکیدش میکردن که نبیو چون زندانی میشه، ولی اون با این تاکیدها گوش نکرد و برگشت. نشانه از اون است که نیتی پاک داشت. زید سعیدов باور نداشت که او را حبس میکنند. میگفت یگان گناه ندارد و از هیچ تحقیق جنایی نمیترسد، به زودی آزاد میگردد. ولی او را به سوء استفاده از مقام، بسیارزنی، رشوه‌خوری، تجاوز به ناموس، ساختکاری صنعت، تصرف مبلغ‌های دولتی و سرکشی از پرداخت انداز عیبدار و در مجموع به 29 سال زندان محکوم کردند. او و طرفدارانش همه اتهامات را بی اساس خواندند. آنها گفتند یگانه سبب زندانی شدن او تلاش برای تأسیس حزب نوی سیاسی در تاجیکستان بود. شارحان نیز این عقیده را پیش می‌گذارند. او لازم دانست که حزب تأسیس دهد و وقتی که یک شخص فعال که اینچنین مالیاتش نیز به طور قابل ملاحظه در شرایط تاجیکستان به وجود می آید، احتمالیت تشکل افکار سیاسی را نیز دارد و از این خاطر گفتم ممکن است که محض تأسیس حزب سیاسی و به واسطه این حزب من بعد احتمالیت اشتراک او در انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی باعث ناراحتی و نگرانی مرکز تصمیم قرارها شد. علاوه به حبس دراز مدت صاحبکار معیوب حال 65 ساله، مالکیت زیاد از جمله 8 کارخانه و شرکت‌های او و نزدیکانش از جمله فابریکه دوزندگی گلستان و کارخانه تاجیک مرمر را مصادره کردند و میلیون‌ها سامانی جریمه بستند. عقیده جای دارد که فعالیت تجارتیش برخی از سرمایه‌داران کلان را بی‌ضابطه کرده بود و رابطه‌اش با دایره‌های تصمیم گیرنده مسکو به شخصان قدرتمند خوش نمی آمد. بینندگان عزیز، گزارش مفصل درباره زید سعیدов را میتوانید در وبسایت ما تماشا کنید. میرویم به جنوب تاجیکستان. مقامات در شهر کولو برای خدمت رسانی به مسافران خطسرهای دور 6 اتوبوس را به استفاده دادند. ساکنان شهر از این تشبث استقبال کرده میگویند روا با این نوع نقلیات جمعیتی برایشان ارزانتر و هم راحت‌تر است. گزارش محمود جان رحمتزاده در همین باره نقل میکند. اخیراً 6 اتوبوس نو به شهر کولو وارد شد. اکنون آنها در خط‌سیرهای طولانی‌تر حرکت میکنند. قبل از وارد شدن این اتوبوس ها مردم عمدتاً تاکسی و تنگین ها را استفاده می بردند. اگرچه شماره اتوبوس ها کم است، مردم از خدمترسانی نو استقبال می کنند. ما مقصد ماشین میده که تاکسی رو قطعی میان 4 سامانی میان، ایده 2 سامانی میان خیلی یوردم برای فرزندو. اتوبوس های نو از حالا مشتری زیاد دارند. این ماشین هم راه اتوبوس را گرفته است تا نفری را سوار کند. رانندگان اتوبوس ها میگویند که در اول به آنها توجه زیاد نبود.
اما پس از گذشت 20 روز از حرکت نگاه مردم تغییر کرد. میگه صف اتوبوس زیاد شوه، مارشروت‌های دو بوس سیدان طریق بتیسن زیاد شوه. خط سیر نوی اتوبوس‌ها مسیر یک نام دارد و مسافه 20 کیلومتری محله گلباغ تا دهه گلستان را طی می‌کند. نرخ راهگیری اتوبوس‌های این مسیر 2 سامانی است. قبلا اهالی تا دهه گلستان با تاکسی می‌رفتند. راننده‌های تاکسی و تنگین‌ها اعتراف می‌کنند که اتوبوس‌های نو درآمد آنها را کمتر کرده اند. یکی از این 6 اتوبوسی است که چند پیش از سوی شهردار دوشنبه رستم امامعلی به شهر کلوب هدیه شده است. قرار است این 6 اتوبوس در شهر کلوب به خط سیرها تقسیم شده به ساکنان خدمت رساند. در حال حاضر 6 مسیر در کلوب وجود دارد. در این خط سیرها تنگین‌ها به مردم خدمت می‌رسانند. ولی از روزی که اتوبوس‌ها به حرکت در آمده است، خانم اناربی ترجیح می‌دهد از آنها استفاده برد. خرسندیم با خدای تنگینا در چند قضا چیشون زیاد شود، هم کمود آسونه که مثال کور نمیریم، ای کور میگردیم، مثال آسون میغلطه مودای تنگینوی تنگترش در باری مردکو شکیدن در مثال همه طرف هم مثال. کلوب سومین شهر بزرگ تاجیکستان است. در سال 2005 پرزیدنت 20 اتوبوس به این شهر هدیه کرد، اما به دلیل عدم تعمیر و نگهداری اکثر آنها کارنشین شده اند. ساکنان میگویند که 6 اتوبوس نو برای شهری سرجمعیت کم است. در حکومت محلی هم گفتند که قرار است باز اتوبوس‌های علاوه‌ای به شهر وارد شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. برنامه را ادامه میدیم. مرکز فرهنگی توجیکان ازبکستان تقریبا 15 سال ارزیابی میکند و به گفته تأسیس دهندگان در شرایط سخت سیاسی منطقه به وجود آمده است. برای آن نفرانی که در سرگشت بودند، فعال کردن آن مانع‌های زیادی را به بار آورده است. یکی از رهبران چالش برانگیز این مرکز، جعفر محمدی ترمیزی، که از آغاز فعالیتش واقف است، راضی شد از برد و باخت آن بر رادیو آزادی نقل کند. فرزان محمدی از این دانشمند درباره وضع تعلیم زبان توجیکی در مکتب‌های ازبکستان پرسید. خیلی از امکانیت‌ها، آزادی‌ها برای مرکزهای ملی و فرهنگی ملت‌ها به وجود آمد و برای رشد زبان و ادبیات و فرهنگشان نیز راه باز شد. ولی وضع در ساحه تعلیم اونقدر خوب به نظر نمی‌رسد. مثلا خب بعضی منطقه‌های هستند که مکتب‌های تاجیکی یا صنفخانه‌های تاجیکی برقرار میشن، ولی در ولایت‌های مثل بخارا، سمرقند که مکان اصلی یا تاریخی و قدیمی تاجیکان گفته می‌شود، برقرار شوی مکتب‌های تاجیکی به گفته باشندگان این منطقه خوب نظررس نیست. یعنی این چیز وقت می‌خواد و چی تقاضا دارد؟ افسوس که این ارث از زمان شوروی تا به امروز آمد رسید و از سالهای 1950 به بعد ما یک باره در شهر بخارا و اطراف اون گم شدنی یا که از بین رفتنی مکتب‌های تاجیکی را ما مشاهده می‌کنیم. در سالهای 60 بیشتر شد و از اون به بعد باز بیشتر شد و رفته تا دوره استقلال 2-3 تا مکتب تاجیکی در اطراف بخارا باقی ماند و این هم در همون 20 سال اول استقلال اینها هم گویا که از بین رفت و تا جایی که من میدانم تنها در یک ناحیه پیشکوه یک مکتب نیم تاجیکی باقی مانده است. یک صنفخانه، یک صنف، آره در همون زادگاه آخرین شاعر فارسیگوی تاجیک زبان بخارای شریف اسد گلزاده بخارایی. در جاهای دیگر هم این حالت ما مشاهده میکنیم. در شهر سمرقند میبینیم که مکتب‌های تاجیکی وجود ندارد در خود مرکز. ادامه این صحبت را دوستان عزیز امکان دارید در سامانه و دیگر صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا نمایید. بینندگان ارجمند، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنا کلاسیک دسترسند. اگر خودی شما هم ایزان شاهد خبر و حادثه شدید، میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس بگیرید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوب می‌خواهیم و تا ملاقات بعدی خدا نگهداری هر یک شما باشد.